Welcome, student. Today we learn evolution and its evidences. Yesterday we covered three evidences of evolution, and now we cover remaining three. So let's take the some uh, brief of la, brief of yesterday's lecture. Uh, you know, we see in this presentation. Okay. We take some yesterday's brief uh, about evaluation. What is a we see the what is the evaluation, how evaluation takes place, evaluation definition. Then we see the how the evaluation is take place not only in plants, it's also take in animals and plants also in universe also like solar system. It's included in evaluation. Then we see how the evaluation is evaluation is nothing but gradual change. It's occur in animal and plants also. In animal we see the amoeba, paramecium, human and whale up to the large organism containing multicellular organism. And in plants chlorella to banyan tree, mango tree, from unicellular to multicellular plants. Then we see the first living material comes on this earth, and that shows some protoplasm. Protoplasm in unicellular cell. Protoplasm is nothing but living things in the cell. This also changes occur in this protoplasm and unicellular and forms a large complex organism. After we see the theory of evolution, what is the theory of evolution? According to the theory, first living material has been formed in ocean. ओशन मध्ये सुरुवात झाली म्हणजे पाण्यामध्ये सुरुवात झाली आणि ग्रॅज्युअली चेंज ऑकर इन विच we see during the 300 crore years, changes on development of living organism had been took place. In multidimensional organism is formed like us. We are formed unicellular to multicellular organism like us. In this, we see overall process of evolution, progressive changes in evolution. Then we see whether this evolution is occur or not. They are there in evidence because science is evidence based. इव्हॅल्युएशन झालंय का नाही का त्याच्यावरती काही प्रूफ आहेत का त्यासाठी आपण इव्हिडन्सेस पाहत होतो. त्यामध्ये आपण तीन इव्हिडन्सेस पाहिले की फर्स्ट evidences is morphological evidences means external morphology means external structure. We see the some external similarity between these animals and these plants. They show that they are same having the same origin or having the same ancestor. म्हणजे मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्स मध्ये आपण हे पाहिलं की एक्सटर्नल स्ट्रक्चरवरून त्यांचे डोळे, नाक, नोज, इयर अँड माउथ स्ट्रक्चर शोज दॅट दे आर हॅव्हिंग सेम ancestors. Okay, in plants also we see the plants like leaves and fruit shape. This shows that plants also having same ancestor in morphological evidences. Morphology means external, बाह्यतः म्हणजे बाहेर पाहिल्यानंतर आपल्याला काही सिमिलरिटी दिसते तेव्हा मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस आपण पाहिले. इव्होल्युशन आपण पाहिले. इव्होल्युशन इज नथिंग बट gradual changes in organism formed from one unicellular to multicellular organism. Second evidences we see is anatomical changes. Anatomical. Anatomical. One minute, I'm presenting it. Okay. Can anybody explain anatomical evidences? Only one. Only one person can explain what is the anatomical evidences. Anatomical evidences काय कोण एक्सप्लेन करेल? If you carefully observe this picture, yes. Similarity on the bones. There is no similarity in bones. These bones are different. These bones are Giant. yes. All the bones have giant. 1 minute. Only Giant one or person will be talk. One student at a time. There is a different type of bone structure, but all these animals, all these living things having similarity in joints. All these having the joints. म्हणजे ह्या सगळ्यांना जरी बोन वेगवेगळे दिसत असले
तरी त्यांच्यामध्ये बोन्स जरी वेगवेगळे दिसत असले तरी प्रत्येकामध्ये जॉईंट आहे. हे आपण कशामध्ये पाहिलं? अॅनाटॉमिकल एव्हिडन्सेसमध्ये पाहिलं. आफ्टर अॅनाटॉमिकल एव्हिडन्सेस वी सी द वेस्टिजियल ऑर्गन्स. Can anybody explain what is a vestigial organ evidences? Anybody? Useless or functionless organ. Vestigial organs means use no use organs or which have no use to the that animals. Please explain how this show that vestigial organs show that it is a evolution took place, or it show prove that evolution had been taken place. कोण सांगतंय की वेस्टिजियल ऑर्गनमुळे प्रूव्ह होतं की इव्होल्युशन झालेलं आहे? काल झालेलं आहे. एनीबडी? फर्स्ट यू एक्सप्लेन येस. आपल्या सिस्टमला म्हणजे अक्कल किंवा अपेंडिक्सची गरज होती आणि आता आपण त्यांचे म्हणजे जनरेशन पुढचे आहे त्यामुळे आपल्याला म्हणजे काही त्याचा उपयोग नाही. पण काही म्हणजे अँसिस्टरला आल्यामुळे ते जनावरांना तर अपेंडिक्सचा किंवा काही त्यांच्यामध्ये असलेल्या अवयवांचा आणि आपल्याला उपयोग होत नाही आणि त्यांना उपयोग होतो. Yes, correct. She explain about the appendix. Appendix is a vestigial organ. Vestigial means no use. Appendix have no use in human being, but it is useful in all animals like cattle, in buffalo, cows. They use that appendix. They are having the appendix. Appendix is useful in digestion of the veg diet. Veg diet means plants, grass, etc. Because we raw food, yes, we don't take any raw food now. We cook the food and take. That's why appendix is not used in long years. आपण ते आता कच्चं अन्नच खात नाही, त्यामुळे आपल्या अपेंडिक्स यूज न झाल्यामुळं अपेंडिक्स हळूहळू वेस्टिजियल ऑर्गन होऊन त्याचा साईज पण कमी झाला. पण काही प्राण्यांमध्ये लाईक काऊज, बफेलो, दे आर युजफुल and this useful other organism, but we don't have. But both that cows, buffalo having appendix and we have appendix, it proves that we having the common ancestor. म्हणजे आपल्याला कोणीतरी कॉमन अँसिस्टर, त्याला पण अपेंडिक्स आहे, आपल्याला पण अपेंडिक्स आहे. कळतंय का? अपेंडिक्स नंतर दुसरा आहे विजडम टीथ, अक्कलदाढ. विजडम टीथ बद्दल कोणीतरी सांगा. आता ज्यांनी सांगितले त्यांनी नाही सांगायचं. एनीबडी? कोण सांग? काय 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 परत? येस, रिपीट. विजडम means you want to say like that, if we don't have wisdom teeth, our digestive system and all these things are not hampered. We can digest our foods many times after up to the elderly, up to the young age. We don't have the wisdom teeth, but we can digest all foods. And wisdom teeth we don't use it, and after many years in futures this wisdom teeth may be disappear. म्हणजे आपण त्या अक्कलदाढ नसली तरी आपल्याला काही फरक पडत नाही. काही दिवसानंतर तो ऑर्गन पण आपला नाहीसा होऊ शकतो. यालाच इव्होल्युशन म्हणतात. येस सर. त्यानंतर इयर मसल्स, लाईक इयर मसल वी डोंट हॅव यूज ऑफ दिस इयर मसल, बट मंकी हॅव the usefulness of these ear muscles. This prove that monkey and we having the same ancestor origin. Okay, but we are not derived from monkey. Remember, there is no evidence that we are not evolved from the monkeys, because monkeys is still living in our world. म्हणजे मंकी अजून जिवंत आहे. जर मंकी पासून आपण असतं तर मंकी राहिला नसता. We are evolved from lemur. We will learn about this in next topic. Okay,
आपण लॅमूर जातीच्या प्राण्यापासून इव्हॉल्व झालेला आहे, मंकी पासून नाही. मंकी पासून आपण झालो असतो तर आता मंकी आपल्याला दिसला नसता, पण मंकी दिसतोय. म्हणजे आपण दुसऱ्या कुठल्या तरी लॅमूर नावाच्या एका याच्यापासून इव्हॅल्युएशन झालेलं आहे आपण. त्यानंतर आपण कॉसिक्स बोन्स पाहिलं, म्हणजे टेल बोन. वी डोंट हॅव यूज ऑफ दॅट टेल बोन. And this, if you remove that, our function is not hampered. So like this we explain the vestigial organ and its connection with evolution. Now we learn next fourth one, paleontological evidences. Paleo means ancient, म्हणजे जुनं. जुनं म्हणजे पॅलिओ म्हणजे जुना, म्हणजे हिस्ट्री, एशियंट, पुराणी गोष्ट. पॅलिओन्टॉलॉजिकल शोज दॅट, जुनी गोष्ट, की ज्या पॅलिओन्टॉलॉजिकल म्हणजे जुन्या गोष्टीचे काही एव्हिडन्सेस आहेत का. आता ह्या पॅलिओन्टॉलॉजीमध्ये जर आपण एक्सप्लेन करायला गेलो, ऑब्झर्व दीज पिक्चर्स. तुम्हाला दिसत आहेत का तुमच्या ह्याच्यावरती मोबाईल? तर हे काही ऑर्गॅनिझम आहेत, तर त्यांचे हे पिक्चर्स आहेत. त्यांच्या हाडांचा सापळा आहे. हे फिशचं आहे, हे डायनोसॉरचं आहे, हे वेगवेगळ्या प्राण्यांचे फॉसिल दिसतात. फॉसिल्स म्हणजे काय? फॉसिल्स म्हणजे काय की नाही, फॉसिल्स म्हणजे एखादा ऑर्गॅनिझम, म्हणजे उदाहरणार्थ सापळे. पण त्याच्याही पुढे जाऊन असं सांगतो, फॉसिल्स म्हणजे काय. पूर्वी हडप्पा, मोहेंजोदडो हे तुम्ही अभ्यासलंय वाटतं. आता ते पाकिस्तानमध्ये आहे, हडप्पा, मोहेंजोदडो. तर हे जे या ठिकाणी हडप्पा, मोहेंजोदडो या ठिकाणी आपलं सिव्हिलायझेशन, म्हणजे आपण सगळ्या जगात प्रगत होतो. त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारची घरं होती, त्यांची रचना वेगवेगळ्या होत्या. त्यावेळेस मनुष्य प्राणी तिथं राहायचा, आणि तो मनुष्य प्राणीने वेगवेगळी घरं बांधली. त्याच्यानंतर त्यांच्या घरांचं स्ट्रक्चर तुम्ही अभ्यासलंय ना, मला वाटतं 9th स्टँडर्डला तुम्ही अभ्यास केलेला आहे, मोहेंजोदडो, हडप्पा सिव्हिलायझेशन. इन दिस वी ऑब्झर्व दॅट वी आर वेल डेव्हलप्ड सिव्हिलायझेशन. इन दॅट पिरियड इफ एनीबडी डायड, म्हणजे एखादा मनुष्य मेला, तर सम ॲनिमल्स आर टू बी बर्ड विथ हिम, म्हणजे त्याला पुरलं जायचं, प्राण्याला पण. त्याचा आवडता प्राणी असेल तर त्याच्याबरोबर पुरला जायचा किंवा जाळला जायचा. पण जे ॲनिमल्स किंवा हे पुरले गेले, किंवा अर्थक्वेक झाली, अर्थक्वेक, फ्लड, ह्याच्यामुळे किंवा व्हॉल्कॅनो, ह्याच्यामुळं अर्थमध्ये मुवमेंट झाल्या, आणि अर्थमध्ये मुवमेंट होऊन काही प्राणी त्याच्यामध्ये गाडले गेले, आणि कंटिन्युअस प्रेशर, अर्थच्या सॉईलच्या प्रेशरमुळे त्यांचा जो मसल पार्ट आहे, तो मसल पार्ट काही दिवसांनी डिस्ट्रॉय झाला. फक्त बोनी पार्ट राहिला, आणि त्याचा छापा खाली राहिला, म्हणजे त्याचं छाप तिथं राहिली. त्याला आपण फॉसिल्स असं म्हणतो. हे फॉसिल्सच्या ह्याच्यावरून आपल्याला इव्होल्युशनचे इव्हिडन्सेस कसे मिळणार ते आपण आता बघू. की फॉसिल्स म्हणजे कळलं का तुम्हाला, की असे ऑर्गॅनिझम खाली गाडले गेले, आणि त्याचा आपल्याला एक सापळा दिसतो, आणि त्याला आपण फॉसिल्स असे म्हणतो. पण मातीमध्ये ते असं प्रेस होऊन, काही प्लॅन्ट्स पण प्रेस झाले. काही मुलं पुस्तकात हे ठेवतात बघा, पान ठेवतात, आणि ते पानाचं सगळं निघून जातं, आणि फक्त पानाची अशी झालर राहते. तसे टाईप फॉसिल्स असतात. हे फॉसिल्स त्या सॉइलमध्ये प्रेशराईज होऊन त्याचं जे स्ट्रक्चर मिळतं, त्याच्यावरून काही इव्हिडन्सेस आहेत का, इव्होल्युशन खरंच युनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर ॲनिमल्स डेव्हलप झालेत का, ह्याचा स्टडी असतो. त्याला पॅलेंटॉलॉजिकल स्टडी असे म्हणतात. आता इथं त्यांनी दिलेलं आहे का, मिलियन्स ऑफ इयर अगो, म्हणजे क्वेश्चन मे राईज इन युअर माइंड दॅट विच ऑर्गॅनिझम एक्झिस्ट मिलियन्स ऑफ इयर्स अगो. म्हणजे तुमच्या मनात असा प्रश्न पडेल की मिलियन्स ऑफ इयर अगो कुठला ॲनिमल अस्तित्वात होता. नंतर हाऊ कॅन वी टेल दिस, आपण हे कसं सांगणार की बाबा, हा पण हाऊ यू टेल डायनासॉर इज एक्झिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, हाऊ मेनी इयर्स बिफोर, do you know how many years before dinosaurs are there, fish are there, how we know this. Now this secret has been hidden in yeah, these secrets, म्हणजे मनुष्य जे सायंटिस्ट असतात ना, ते त्याचा शोध लावतात की बाबा किती वर्षापूर्वी डायनोसॉर होते, किती वर्षापूर्वी ॲक्वॅटिक प्लांट्स होते, किती वर्षापूर्वी अमिबा सुरुवातीला आला. नाव दिस सिक्रेट इज अ हिडन इन अर्थ, म्हणजे हे सिक्रेट जे आहे, रहस्य, हे अर्थमध्ये आहे.
Large number of organisms get buried due to the disaster like flood, earthquake, volcano. म्हणजे काहीतरी पृथ्वीवर घडामोडी झाल्या आणि ते जमिनीमध्ये पुरले गेले. Remnants and impression of such organism remain preserved underground. This is called fossil. Study of fossil is important aspect of study of evolution. हे जे पुरले गेले अॅनिमल यांचा स्टडी आपल्याला इव्हॅल्युएशनच्या दृष्टीनं महत्वाचं आहे. तुम्हाला हे पिक्चर दिसते का? थोडं मोठं करू. कार्बन डेटिंग. दिसतंय सर, ओके. दिसतंय सर. तर हे आता आपण हे पाहणार आहे की आता हे फॉसिल्स तर मिळाले. समजा एक फिशचा मिळाला, त्यानंतर एक डायनोसॉरचा मिळाला. हाऊ यू कॅल्क्युलेट द हाऊ मेनी इयर्स दिस ऑर्गॅनिझम आर एक्झिस्ट. म्हणजे या आपल्या भूतलावर किती वर्षापूर्वी ॲनिमल होते. हाऊ मेनी इयर्स ॲगो दीज ॲनिमल्स एक्झिस्ट ऑन द अर्थ. ह्याचा जो स्टडी आहे ह्याला कार्बन डेटिंग असं म्हणतात. जर कार्बन डेटिंग म्हणजे काय, हा जे सायंटिस्ट आहेत विलर्ड लिबे यांनी फर्स्ट हे कार्बन डेटिंग काढलं. कार्बन डेटिंग इज नथिंग बट टू फाइंड आउट द एज ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम, हाऊ मेनी इयर्स ॲगो दॅट ऑर्गॅनिझम इज एक्झिस्ट. मग ह्या सायंटिस्टने हे कसं शोधलं. ह्या सायंटिस्टला ह्या शोधासाठी 19 यांना नोबेल प्राइज मिळालं 1960ला. तर ह्यांनी ह्या सायंटिस्टनी कसं शोधून काढलं की वी ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन. म्हणजे आपल्या प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये कार्बन असतो. वी ऑल ॲनिमल्स ऑल लिव्हिंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन. वी ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन. आणि कार्बन हॅव्हिंग टू आयसोटोप्स. यू नो व्हॉट इज मीन बाय आयसोटोप्स. आयसोटोप्स तुम्ही अभ्यास केलाय ना. कार्बनचे 2 आयसोटोप्स असतात, C12 आणि C14. कोणाला माहिती आहे व्हॉट इज मीन बाय आयसोटोप. वी ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन म्हणजे आपण सगळे कार्बन पासून बनलेलं आहे. कार्बन आपल्या सगळ्यांच्या शरीरात असतो. कार्बनचे 2 आयसोटोप. आयसोटोप्स म्हणजे कोण सांगू शकेल. आयसोटोप्स मीन हॅव्हिंग सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरंट ॲटॉमिक मास. आय एम करेक्ट. बरोबर आहे का. हे नाही झालं तुमचं. हो सर. कार्बन सर झालंय. हा, जर कार्बन हॅव्हिंग 2 आयसोटोप्स. व्हॉट इज मीन बाय आयसोटोप्स. दॅट आयसोटोप्स आर एक्सप्लेन ॲज लाईक दिस. हॅव्हिंग द सेम ॲटॉमिक नंबर म्हणजे कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे 6. तो तर कॉमन राहणार बट हॅव्हिंग डिफरंट ॲटॉमिक मास. म्हणजे काहींचा ॲटॉमिक मास 12 आहे आणि काहींचा ॲटॉमिक मास 14 आहे. तुम्हाला हे केमिस्ट्रीमध्ये चांगलं एक्सप्लेन होईल. पण आता मी हे का सांगतोय की कार्बनचा ॲटॉमिक जे ॲटॉमिक 12 आयसोटोप्स 12 आणि 14. जो 12 आयसोटोप आहे हा रेडिएशन करत नाही. म्हणजे कार्बन रेडिएट करत नाही. 14चा जो आयसोटोप आहे कार्बन रेडिएट करतो. रेडिएट म्हणजे काय, बाहेर काहीतरी रेज निघतात आणि रेडिएशन बाहेर निघतात. म्हणजे कार्बन जो 12 आयसोटोप आहे त्याच्यातून रेडिएशन बाहेर निघत नाहीत, ह्याच्यातून निघतात. आता हे रेडिएशन बाहेर आल्यावर काय होतं की त्याचं रेडिएशन केल्यावर त्याचं मास कमी होतं. म्हणजे काय होतं, समजा माझी बॉडी आहे आणि माझी बॉडी मध्ये कार्बनचे 2 आयसोटोप आहे. मी माझ्या बॉडीमध्ये काय समजा डेथ झाल्यानंतर माझ्यामध्ये 2 आयसोटोप्स असतात. एक कार्बन 12 आणि कार्बन 14. कळतंय का तुम्हाला. कार्बन 12 आणि काय फरक आहे. कार्बन 12 हा ते सांगलं. ही कार्बन 12 आणि कार्बन 14 तुम्हाला ॲटॉमिक नंबर ॲटॉमिक मास हे कन्सेप्ट माहिती आहे का. कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर सेम असतो, फक्त ॲटॉमिक मास डिफरंट असतं. म्हणजे ॲटॉमिक मास काहींचं 12 आहे, काही कार्बनचं 14 आहे. ज्या कार्बनचं ॲटॉमिक मास 12 आहे ते कार्बन म्हणजे रेडिएटिंग नसतात. म्हणजे त्यातनं रेडिएशन बाहेर येत नाही. मग जे कार्बन 14 असतात त्यातून रेडिएशन बाहेर येतात. हे जे रेडिएशन बाहेर येतं 14 मधून म्हणजे हा कार्बन कंटिन्युअसली चेंज रेडिओ ऍक्टिव्ह असतात. रेडिओ ऍक्टिव्ह म्हणजे काय, रेडिओ ऍक्टिव्ह म्हणजे त्याच्यातून रेडिएशन बाहेर निघतात. म्हणजे काहीतरी प्रकाश सारखं बाहेर निघतं, जे रेडिओ ऍक्टिव्ह म्हणतात. त्या रेडिओ ऍक्टिव्ह जे असतात 14 हे रेडिओ ऍक्टिव्ह राहिल्यामुळे त्याचं मास कमी 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 होत जातं.
समजा माझ्या बॉडीचं रेडिओ ॲक्टिव्हेशन होत राहिलं कार्बन 14चं, समजा 2 kg आहे ते 1 kg झालं. तर 2 to 1 kg, आफ्टर 1 kg देर इज अ फॉर्म्युला यू विल स्टडी इन 12th स्टँडर्ड. तुम्हाला 12th स्टँडर्डला ते स्टडी आहे कार्बन डेटिंग. त्याच्यामध्ये तुमचं 2 kg पासून 1 kg झालं म्हणजे, आणि पण कार्बन 12 तर तसाच राहिलाय. कार्बन 12चं मास तेवढंच आहे, कार्बन 14चं कमी झालंय. याचं कॅल्क्युलेशन करून एज किती आहे, आता किती वर्षापूर्वीची ही बॉडी आहे हे शोधलं जातं. ह्याला कार्बन डेटिंग म्हणतात. कळलंय का? नाही कळलं ना? हो सर. परत सांगतो. कळालं. कार्बन हॅव्हिंग 2 isotopes 12 and 14. इन 12 दे आर नॉन रेडिओ ऍक्टिव्ह, म्हणजे त्यातून कुठलेही रेडिएशन बाहेर पडत नाहीत, रेज बाहेर पडत नाहीत. पण 14 इज अ रेडिओ ऍक्टिव्ह. दे रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस बाहेर असे रेज येतात, रेडिओ ऍक्टिव्ह रेज येतात. त्या रेजमुळं त्याचा मास कमी होत जातो. मग आता समजा डायनोसॉरचा जर एखादा फॉसिल सापडला तर तो पण कार्बन कंटेनिंग आहे. त्यात पण 2 असणार, C12 आणि C14. मग त्याचं C14 किती कमी झालं हे करून C12च्या मदतीने एक फॉर्म्युला आहे, तो फॉर्म्युला तुम्हाला 12th स्टँडर्डमध्ये शिकायचा आहे. त्या फॉर्म्युलेशनुसार भारतामध्ये किंवा या अर्थवरती किती वर्षापूर्वी डायनोसॉर होते हे फाइंड आउट केलं जातं. याला कार्बन डेटिंग असं म्हणतात. आर यू अंडरस्टँड धिस कन्सेप्ट? येस सर. ओके. आता हे बघा, हे पिक्चर आहे, ह्याच्यामध्ये हे फॉसिल्स तयार झालेले आहेत. सगळ्यात लास्टला स्नेल आणि स्टारफिश आहे, गोगलगाई आणि स्टारफिश. वी लर्न दॅट फर्स्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फाउंड इन ओशन, म्हणजे पहिल्यांदा पाण्यात सापडला, बरोबर? आठवतंय का? अर्थ गेट सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वॉटर, आणि वॉटर मध्ये अमेबा, पॅरामेशियम. त्याच्यानंतर मग हे स्नेल, स्टारफिश, फिश हे दिसतात. दुसऱ्या लाईनला फिश आहे. तिसऱ्या वेळेस काय, फ्रॉग आणि क्रोकोडाईल आहे. त्याच्यानंतर आहे स्नेक अँड डायनोसॉर, आणि रॅबिट, आणि समजा हे स्पॅरो कुठले तर आहे असं समजू आपण. आता हे ह्याच्यामध्ये कसं चेंज झालं, स्टार फिश अँड स्नेल हॅव्हिंग नो व्हर्टिब्रा. व्हॉट इज मीन बाय व्हर्टिब्रा? पाठीचा मणका, आपल्या पाठीचा मणका जो आहे, हा व्हर्टिब्रा. व्हर्टिब्रा म्हणजे पाठीचा मणका, म्हणजे माशाला सुद्धा एक मणका असतो. तर ज्यांना हा स्पायनल कॉर्ड, ज्याला हॅव्हिंग व्हर्टिब्रा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हर्टिब्रेट. म्हणजे सुरुवातीला जो फॉसिल सापडले सगळ्यात जमिनीच्या खाली हे सापडतंय. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला हे नॉन व्हर्टिब्रेट, ह्यांना व्हर्टिब्रा नव्हतं. त्यानंतर व्हर्टिब्रेट म्हणजे ज्यांना पाठीचा मणका आहे, फिश. त्यानंतर फ्रॉग, ॲम्फिबियन स्पेसिस. म्हणजे ॲम्फिबियन म्हणजे काय, जे टेरेस्ट्रियल अँड ॲक्वॅटिक म्हणजे पाण्यात राहणारे. तुम्हाला लिहून दिलंय ना लॅटिन. ॲक्वॅटिक म्हणजे पाण्यात राहणारे, टेरेस्ट्रियल म्हणजे जमिनीवर राहणारे, ॲम्फिबियन म्हणजे दोन्हीकडे राहणारे. फ्रॉग पाण्यात पण राहतो आणि जमिनीवर पण राहतो. क्रोकोडाईल हे ॲम्फिबियन्स आले. त्यानंतर रेप्टाईल म्हणजे जे जमिनीवरून सरपटल्यासारखं चालतात ते रेप्टाईल्स. मग त्यात स्नेक आले, डायनोसॉर आले, आणि त्यानंतर आले एव्हियन्स, बर्ड्स अँड मॅमल्स, म्हणजे आपण आलो. तर हे जे फॉसिल्स सापडले, ह्या फॉसिल्सवरून आपल्याला असं लक्षात येतं की ह्यांच्यामध्ये कॉमन ॲन्सेस्ट्रल ओरिजिन आहे. म्हणजे यांना व्हर्टिब्रा आहे, व्हर्टिब्रा आहे. त्यांच्या सिस्टीम, त्यांच्या फॉसिल्स कार्बन डेटिंगवरून त्यांचं एज कळतं, आणि एज कळून हळूहळू इव्हॅल्युएशन होत गेलंय. म्हणजे सगळ्यात जुनं स्नेल, स्टारफिश, नंतर फिश आले, त्यानंतर क्रोकोडाईल आले, डायनोसॉर आले. आता तर डायनोसॉर आता आहेत का? नाही. कारण डायनोसॉर जेव्हा भूतलावर होते त्यावेळेस त्यांचं राज्य चालायचं. डायनोसॉर चालले तरी माणसं मरायची. तुम्ही पिक्चर बघितलं असाल, जुरासिक वर्ल्ड वगैरे. तर इतके मोठ्या प्रमाणात डायनोसॉरला घाबरून लॅमूर नावाचा प्राणी जमिनीत गेला, आणि त्याच वेळी सायमल्टेनियसली अर्थचं टेम्परेचर वाढायला सुरुवात झाली, आणि ह्या टेम्परेचरला हा सस्टेन राहिला नाही कुठला डायनोसॉर.
आणि अर्थक्वेक हे होऊन डायनॉसॉर नष्ट झाले, पण लॅमूर जमिनीच्या आतमध्ये गेल्यामुळे त्याने चेंजेस करून घेतल्यामुळे, कारण लॅमूर हुशार होता, कारण तो मनुष्य हा हुशार प्राणी ना, जो ब्रेनचा यूज करतो. लॅमूर हा त्यातल्या त्यात त्या काळात हुशार होता. त्या लॅमूर पासून डेव्हलपमेंट होत होत जाऊन ह्युमन आपण मनुष्य आलो. पण डायनॉसॉरनी त्या क्लायमेटला त्याला ते अडॉप्ट झालं नाही, त्यामुळे डायनॉसॉर अस्तित्वात नाहीत. पण डायनॉसॉरचे फॉसिल्स सापडतात आणि त्या फॉसिलवरून आपण की आपल्या अगोदर डायनॉसॉर होते हे आपण आपल्याला कळतं. आता हे कार्बन डेटिंग वरून हाऊ मेनी इयर्स ॲगो विच टाईप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आर देअर इन वर्ल्ड, म्हणजे आपल्याला समजा स्टार फिशचं कार्बन डेटिंग केलं तर जे एज कळणार, त्यानंतर ह्या फिशचं कळेल, नंतर क्रोकोडाईलचं कळेल, डायनासॉरचं कळेल, रॅबिट, स्पॅरो, एव्हियन्स आर इव्हन मॅमल्स यांचे एज आपल्याला कळतील. त्या एजवरून आपल्याला लक्षात येतं की हळूहळू इव्हॅल्युएशन होत गेलं. डायरेक्ट मनुष्य आलेलं नाही, हळूहळू युनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, ॲक्वॅटिक, ॲम्फिबियन्स, रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल असं होत होत इव्हॅल्युएशन झालेलं आहे. हा जो आपण आता पॅलेंटॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस पाहिले त्याच्यामध्ये कार्बन डेटिंग आणि पॅलेंटॉलॉजिकल म्हणजे फॉसिल्स याचा स्टडी पाहिला. आता कनेक्टिंग लिंक, आता हे कनेक्टिंग लिंक म्हणजे काहीतरी कनेक्शन दोन्ही ॲनिमल्समध्ये कुठंतरी कनेक्टिंग लिंक सापडते आणि या कनेक्टिंग लिंकवरून हे प्रूव्ह होतं की इव्हॅल्युएशन झालेलं आहे. युनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम इव्हॉल्व्ह झालेले आहेत या भूतलावरती ज्या आलेले आहेत त्यांच्यात कुठंतरी इव्हॅल्युएशन झालं. आता कनेक्टिंग लिंक कशी आहे हे बघा. हा पेरिप्टस आहे, लंगफिश आहे आणि डगफिश. आता आपण हे तुमच्याच बुक्स मधलं आपण वाचू. सम प्लांट्स अँड ॲनिमल्स शो सम मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर बाय विच दे कॅन बी रिलेटेड टू टू डिफरंट ग्रुप्स, हेच दे आर कॉल्ड ॲज कनेक्टिंग लिंक्स. म्हणजे मॉर्फॉलॉजिकली बघितलं, मॉर्फॉलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्टडी. आता आपण ह्याचा मॉर्फॉलॉजिकल एक्सटर्नल स्टडी बघितला ह्या प्राण्यांचा, तर आपल्या असं लक्षात येतं की in which they are related to two different groups, hence they are called connecting links. म्हणजे यांच्या मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर्स, सम मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर्स वरून असं लक्षात येतं की सिमिलर दिसत असले तरी पण त्या वेगवेगळ्या कनेक्शन मधले ॲनिमल्स आहेत. आता पेरिप्टस म्हणजे हा कॅरेक्टर्स आर लाईक सेगमेंटेड बॉडी, ह्याची बॉडी सेगमेंटेड असते. सेगमेंटेड म्हणजे अर्थवर्म, गांडूळ बघितलं ना त्याला कशी बॉडी असते सेगमेंटेड, आपल्या बोटाला कसं सेगमेंट असतात. सेंटिपेड्स म्हणजे इंगळी वगैरे ह्यांना कसे वेगवेगळे काय म्हणतात त्याला ग्रुप केलेले असतात. म्हणजे असं ह्याला काय म्हणतात आपण तुम्हाला सेगमेंट, वेगवेगळे सेगमेंट, हा वेगळा सेगमेंट, हा वेगळा सेगमेंट, हा वेगळा सेगमेंट. तसा हा पेरिप्टस मध्ये, आता हे मोठं चित्र जर तुमच्या बुक्समध्ये तुम्ही पाहिलं ना त्याच्यावरती असे तुम्हाला वेगवेगळे हे दिसतील सेगमेंट बॉडीचे वेगवेगळे. जसं अर्थवर्मला तुम्ही जवळून जाऊन पाहिलं गांडूळला तर त्याच्या प्रत्येक ह्याच्यावरती सेगमेंट असतात. सेम सेगमेंटेड बॉडी, ह्याची सेगमेंटेड बॉडी आहे पेरिप्टसची. त्यानंतर दुसरं आहे थिन क्युटिकल्स, म्हणजे त्याला असे बारके 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 क्युटिकल्स दिसतात. जे बारके बारके तुम्हाला दिसत आहेत ह्याला पण दिसत आहेत, ह्याला पण दिसत आहेत. हे क्युटिकल्स म्हणजे छोटे छोटे पर्स असल्यासारखे. आर पॅरापिडल लाईक ऑर्गन प्रेझेंट. सिमिलरली दीज ॲनिमल्स शो ट्रॅकेल रेस्पिरेशन. ट्रॅकेल रेस्पिरेशन म्हणजे काय, आपल्याला ट्रॅक आहे, आपण श्वास घेतला ह्या ट्रॅकेतून आत गेला, तसं दीज ऑर्गॅनिझम ऑल्सो शो ट्रॅकिया, म्हणजे ते असा श्वास आत घेतात. म्हणजे आपण असेल किंवा हे ऑर्गॅनिझम असतील ह्या प्रत्येकामध्ये ट्रॅकेल रेस्पिरेशन आहे. म्हणजे श्वास घेण्याची मेथड सिमिलर आहे. श्वास म्हणजे रेस्पिरेशन सिस्टीम ट्रॅकेल आहे, जशी आपल्याला आहे तशी ह्या ॲनिमलला आहे. म्हणजे ह्यांचा ओरिजिन कुठंतरी सिमिलर आहे, म्हणजे अँसिस्टर सिमिलर आहे. रेस्पिरेटरी ट्रॅकेल रेस्पिरेशन अँड ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम सिमिलर टू आर्थ्रोपोडा. ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम म्हणजे हाऊ द ब्लड इज सर्क्युलेटेड इन अवर बॉडी. आपली जी बॉडी आहे ती क्लोज टाईपमध्ये, मीन्स आर्टरी अँड व्हेज सप्लाय द ब्लड टू द आवर बॉडी थ्रू द स्मॉल कॅपिलरीज. म्हणजे ज्या आर्टरी व्हेन्स आहेत त्यातून
छोटे 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 ब्रँचेस होऊन आपलं ब्लड फ्लो पूर्ण शरीरात होतो. पण काही ॲनिमलमध्ये असे हे नसतात. म्हणजे कॉकरोच असेल आर्थ्रोपोडा याच्यामध्ये, की त्याच्यामध्ये ओपन सिस्टीम असते. त्याच्यामध्ये डायरेक्ट सप्लाय असतो. त्यांच्या जे फ्लुइड सिस्टीम असते तो डायरेक्ट असतो आणि क्लोज. ह्यांच्या ज्या सिस्टीम तुम्ही पाहिला तर ह्यांच्यामध्ये सर्क्युलेटरी सिस्टीम सिमिलर टू आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा म्हणजे कॉकरोच लाईक ह्याच्यामध्ये सेम सर्क्युलेटरी सिस्टीम असते. दिस इंडिकेट दॅट पेरिप्टस इज कनेक्टेड बिटवीन ॲनालिडा अँड आर्थ्रोपोडा. हे तुम्हाला ॲनालिडा आर्थ्रोपोडाचे जेव्हा तुम्हाला आपण ॲनिमल क्लासिफिकेशन घेऊ तेव्हा हे तुम्हाला जास्त एक्सप्लेन होईल. पण ह्याची सिमिलरिटी दिसते एवढं लक्षात ठेवा. म्हणजे यांची रेस्पिरेटरी सिस्टीम सर्क्युलेटरी सिस्टीममध्ये सिमिलरिटी असते. त्याच्यामुळं ह्यांचा कनेक्टिंग लिंक आहे. डक बिल पेरिप्टस लेज एग्स लाईक रेप्टाईल बट शो द रिलेशनशिप विथ मॅमल्स. हा जो पेरिप्टस आहे हा जरी अंडी घालत असेल म्हणजे एग्स देऊन नवीन ऑफस्प्रिंग त्यांचं प्रोजेनी तयार होते, पण त्याला मॅमल सारखे म्हणजे ह्युमन बिईंग सारखे मॅम्युलरी ग्लँड्स असतात, म्हणजे स्तन असतात जिथं त्यांची पिल्लं हे दूध पितात मॅमल सारखे. पण तो एग्स घालतो. मग जो मॅमल्स असतो तो एग्स देत नाही, डायरेक्ट ॲनिमलला बर्थ देतो. पण ह्याच्यामध्ये कुठंतरी कनेक्शन आहे. म्हणजे तो रेप्टाईल सारखा म्हणजे साप वगैरे कसे आहेत ते एग्स देतात बरोबर, आणि त्यांच्या जे ऑफस्प्रिंग असतात त्यांना दूध पिण्यासाठी मॅम्युलरी ग्लँड नसतात म्हणजे स्तन नसतात. जसे आपल्यामध्ये किंवा शेळीमध्ये वगैरे ज्या मॅमल्स असतात त्यांच्यामध्ये त्यांचे ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग म्हणजे त्यांची जे बाळ जे ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी असतात ते दूध पिण्याची सिस्टीम असते. पण ह्या पेरिप्टसमध्ये ते एग्स देतात म्हणजे अंडी देतात, पण जे फिडिंग आहे ते सिमिलर टू द मॅमल्स म्हणजे मॅमलियन सारखं असतात. म्हणजे त्याला मॅम्युलरी ग्लँड्स असतात टू हॅव्हिंग द फीड ऑन द ऑफस्प्रिंग. म्हणजे त्यांचे जे ऑफस्प्रिंग त्यांचे जे बाळ असतात ते दूध पितात. म्हणजे हे कुठंतरी कनेक्टिंग आहे. म्हणजे काही रेप्टाईल्स म्हणजे रेप्टाईल सारखे एग्स आहे पण फिडिंग हे मॅमल सारखं आहे. हे धीस एव्हिडन्सेस शो द कनेक्टिंग लिंक. हे म्हणजे कुठेतरी एका ठिकाणी कनेक्ट होत आहे. म्हणजे काही ह्या पार्ट मधले येतात ह्यातले काय येतात आणि कनेक्शन जुळत आहे. तुमच्या लक्षात आहे का मी काय सांगतोय? हो सर. हो सर. लंग्स फिश परफॉर्म. ओके. आता हा लंग फिश आहे. ह्याचं रेस्पिरेशन परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग रिस्पेक्टिव्ह ऑफ फिश. दीज ॲनिमल्स इंडिकेट मॅमल्स आर इव्हॉल्व फ्रॉम रेप्टाईल्स अँड ॲम्फिबियन्स फ्रॉम फिश. म्हणजे आता हा लंग फिशचं रेस्पिरेटरी सिस्टीम किंवा मॅमल्स म्हणजे आपण कुठून तरी आपण रेप्टाईल पासून इव्हॉल्व झाले. म्हणजे आपल्याला रेप्टाईल्स मध्ये सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या ह्याच्यापासून आपलं इव्हॅल्युएशन होत गेले हे प्रूव्ह होतं. आणि लंग फिश आहे ॲम्फिबियन्स म्हणजे जे काही पाण्यात पण राहतात आणि जमिनीवर पण राहतात यांच्यापासून इव्हॉल्व झालेत हे प्रूव्ह होतं. याला कनेक्टिंग लिंक म्हणतात. तुमच्या लक्षात आलं का हा कन्सेप्ट कनेक्टिंग लिंकचा? म्हणजे काही सिस्टीम हा रेप्टाईलच्या आहेत काही रेप्टाईलच्या आहेत. This proves that these are connecting links from similar origin. ओके. आता शेवट एम्ब्रॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस. व्हॉट इज मीन बाय एम्ब्रॉलॉजी? एम्ब्रॉलॉजी म्हणजे एम्ब्रॉलॉजी तुम्हाला सांगतो की हाऊ द ऑर्गॅनिझम इज प्रोड्यूस देअर ऑफस्प्रिंग. म्हणजे त्यांना बाळ कसं होतं. ह्युमन बिईंग मध्ये कसं होतं तुम्हाला एक मिनिट सांग. ह्युमन बिईंग मध्ये आपण इथे तुम्हाला दाखवण्यासाठी हे करू. ओके. आता हे बघा ह्युमन बिईंग मध्ये एक वन मेल. ओके. सपोज दिस मेल. एक चित्र काढून दाखवतो की हे मेल आहे समजा. आणि दुसरं फिमेल. हा मेल हे फिमेल. फ्रॉम मेल स्पर्म्स फ्रॉम फिमेल ओव्हम दे गेट फर्टिलायझेशन. म्हणजे मेल आणि फिमेल यांच्याकडून
फर्टिलायझेशन होऊन त्यांचं ऑफस्प्रिंग तयार होतं. म्हणजे फर्टिलायझेशन होऊन झायगोट तयार होतो. झायगोट तयार होऊन त्यांचे ऑफस्प्रिंग तयार होते. म्हणजे मेल आणि फिमेल म्हणजे आपले आई वडील यांच्या ह्याच्यातून आपला जन्म झाला. ओके, हे हॅपन इन आवर ह्युमन बिंग. सिमिलरली प्रत्येक प्राण्यांच्यात आहे. मेल फिमेल गॅमेट एकत्र येऊन त्यांचे ऑफस्प्रिंग तयार होतात. मग हे ऑफस्प्रिंग तयार होत असताना जी प्रक्रिया होते एम्ब्रोलॉजी म्हणजे गर्भशास्त्र, म्हणजे हे लहान एकदा मेल फिमेल गॅमेट एकत्र आले की त्यांची वाढ होत जाते. ह्युमन बिईंग मध्ये 9 मंथ्स लागतात. 9 मंथ्स म्हणजे त्यांच्या आईच्या ह्याच्यामध्ये 9 मंथ्स पर्यंत तो गर्भ वाढतो. त्याला एम्ब्रोलॉजिकल स्टडी म्हणतात. फ्रॉम फ्युजन ऑफ मेल फिमेल गॅमेट टू द बर्थ, ह्याला एम्ब्रोलॉजी म्हणायचं. हे जे पूर्ण शास्त्र आहे त्याला एम्ब्रोलॉजी म्हणतात. आता ही एम्ब्रोलॉजी आहे, ही एम्ब्रोलॉजी आपल्याला बघायची. आता हे बघा, हे फिशची एम्ब्रोलॉजी आहे, हे सॅलेमंडरची आहे, हे टॉर्टाईजची आहे, ही चिकनची आहे, त्यानंतर हे पिग आहे, हे काऊ आहे, हे रॅबिट आणि हे मॅन. तर सुरुवातीला फर्स्ट ट्रायमिस्टर जेव्हा फर्स्ट मेल फिमेल गॅमेट एकत्र येतो आणि तो जेव्हा युटरस म्हणजे गर्भाशयात जाऊन तो गर्भ वाढायला लागतो, त्यानंतर पहिल्या 3 महिन्यामध्ये ते असं दिसतं मेलमध्ये. तुम्ही रॅबिट सस्याचं बघितलं तो असं दिसतो, दुसरं काऊचं बघितलं असं दिसतं, पिगचं असं दिसतं. हे सगळे चिकन असेल, हे त्यानंतर टॉर्टाईज असेल, ह्या फिश असेल, ह्यांचं असं दिसतं. सेकंड स्टेजमध्ये सेकंड मंथमध्ये ह्युमन मॅनचं असं दिसतं, रॅबिट. हे तुम्ही पाहताय ना, सगळे पाहताय ना. आणि लास्टला माणूस असा दिसतो. मॅनचा ऑफस्प्रिंग म्हणजे त्यांचे बाळ असं दिसतं, रॅबिट असं दिसतं, काऊ असं दिसतं, चिकन टॉर्टाईज सॅलेमंडर आणि फिश. हे तुम्ही नीट ऑब्झर्व करा. चित्र पाहिलं का तुम्ही. आता कम्पॅरेटिव्ह एम्ब्रिओ मीन्स गर्भ, एम्ब्रिओ म्हणजे त्यांचा गर्भ म्हणजे पोटातल्या गर्भाचा स्टडी. कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट स्टेजेस ऑफ व्हेरियस व्हर्टिब्रेट्स गिव्हन इन द पिक्चर. ज्यांना व्हर्टिब्रा आहे त्यांचेच आपण अभ्यास करतोय सध्या. व्हर्टिब्रा म्हणजे काय. व्हर्टिब्रेट मीन्स ज्यांना पाठीचा मणका आहे. फिशला सुद्धा पाठीचा मणका आहे, आपल्याला आहे. त्यानंतर जेवढे फिश आहे, काऊ आहे, सगळ्यांना पाठीचा मणका आहे. त्यांचे आपण एम्ब्रिओ बघतोय. हे काय एम्ब्रिओ. दिस एम्ब्रिओ पिक्चर शो दॅट ऑल एम्ब्रिओ शो एक्स्ट्रीम सिमिलरिटी ड्युरिंग इनिशियल स्टेज. फर्स्ट इनिशियल स्टेज मध्ये तुम्हाला कळणार पण नाही हे फिशचं आहे का ॲनिमलचं आहे का पिगचं आहे. बरोबर आहे. फर्स्ट सुरुवातीला सगळे सेम दिसत आहेत. ऑल एम्ब्रिओ ऑफ ऑल दीज व्हर्टिब्रेट्स शो सिमिलरिटी, एक्स्ट्रीम सिमिलरिटी इनिशियल स्टेज. आणि दिस ग्रॅज्युअली सिमिलरिटी हळूहळू सेकंड स्टेज मध्ये थोडी सिमिलरिटी बघा. फिशचं थोडं लांब झालं, ह्युमनचं वेगळं आहे. त्यांची सिमिलरिटी हळूहळू कमी होत गेली. आणि जेव्हा इनिशियल स्टेज टू लास्ट स्टेज all similarity decreases but still this end stage they show similarity. किती असलं तर शेवटच्या स्टेज पर्यंत तुम्हाला सिमिलरिटी दिसते. तुम्ही इथं जर ऑब्झर्व केलं की ह्यांची सिमिलरिटी तुम्हाला शेवटपर्यंत दिसते. आता हे इंडिकेट काय करतं की दिस सिमिलरिटी इन एम्ब्रिओ इंडिकेट दॅट की ऑल दीज आर इव्हॉल्व फ्रॉम सेम ओरिजिन सेम अँसिस्टर. म्हणजे कुठंतरी ह्या प्रत्येकाच्यात इव्होल्युशन झालंय, कारण ह्यांचे एम्ब्रिओलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम आहे. फिश असेल, ॲनिमल असेल, हे असेल, ह्या जे इव्हिडन्सेस आहेत एम्ब्रिओलॉजिकल म्हणजे गर्भाचा जर अभ्यास केला प्रत्येक ह्युमनचा असेल काऊचा, तर त्यांचे सुरुवातीला स्टेजेस सेम दिसतात आणि त्यानंतरच्या सेकंड स्टेजमध्ये थोडं डिफरन्सेस येतात. तरी पण त्यांच्यात सिमिलरिटी आत्ता पण दिसून येते. दिस प्रूव्ह दॅट ऑल दीज व्हर्टिब्रेट म्हणजे ज्यांना पाठीचा मणका आहे इव्हॉल्व फ्रॉम सेम अँसिस्टर ऑर सिमिलर ओरिजिन. तर हे आपण आता जे पाहिलं तर हे इव्हॅल्युएशनचे इव्हिडन्सेस पाहिले. हे 6 आहेत. 6 इव्हिडन्सेस तुम्हाला पेपर एक्झामला येऊ शकतात. 6च्या 6 लिहायचं आहे. ह्याच्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे का आपण आता
इव्होल्युशनचे एव्हिडन्सेस फिनिश केलेलं आहे. कोणाला काय शंका आहे याच्यामध्ये? नो सर. नो सर. नाही सर. कार्बन डेटिंग सर पासून हा सर फक्त ते सर हा फक्त ते लास्ट वाला रिपीट करा ना. एम्ब्रिओलॉजिकल एव्हिडन्सेस का? हो सर. आता लेट्स हो सर. आपण तुमच्या बुक्स मध्ये काय लिहिलंय ते बघू. कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ एम्ब्रॉनिक डेव्हलपमेंट, म्हणजे वी आर कम्पेअरिंग दिस एम्ब्रॉनिक स्टडी. एम्ब्रॉलॉजिकल स्टडी म्हणजे काय? एम्ब्रॉनिक स्टडी म्हणजे गर्भ, जे बाळ पोटामध्ये मोठं होतं त्याचा स्टडी केला. तर एम्ब्रॉनिक डेव्हलपमेंट स्टेज ऑफ व्हेरियस व्हर्टिब्रेट्स given in picture show that all the embryos show extreme similarity during initial stage. ही फर्स्ट आहे इनिशियल स्टेज, म्हणजे जेव्हा गर्भ पहिल्या 1-2-3 महिन्यापर्यंत असतो तोपर्यंत तुम्हाला प्रचंड सिमिलरिटी, म्हणजे तुम्हाला हे कळणारच नाही हा ह्युमन बिईंग आहे का फिश आहे का हा सेलिमेंडर आहे टॉर्टाइज आहे, इतकी सिमिलरिटी आहे. म्हणजे एम्ब्रोलॉजिक सिमिलरिटी इन इनिशियल स्टेज. आफ्टर दॅट सिमिलरिटी डिक्रीजेस ग्रॅज्युअली, हळूहळू सिमिलरिटी कमी कमी होत जाते सेकंड स्टेजमध्ये, म्हणजे त्यानंतरच्या 3 महिन्यामध्ये. आणि शेवटच्या ह्याच्यामध्ये ती सिमिलरिटी बऱ्यापैकी असते पण सिमिलरिटी डिक्रीज हळूहळू होत जाते. दिस एम्ब्रोलॉजिकल स्टडी शोज दॅट ऑल दीज व्हर्टिब्रेट्स आर इव्हॉल्व फ्रॉम सेम अँसिस्टर ऑर सेम ओरिजिन. म्हणजे कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ एम्ब्रॉलॉजी मधून फक्त आपल्याला असंच लिहायचं आहे की कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ एम्ब्रॉनिक डेव्हलपमेंट स्टेजेस ऑफ ऑल व्हर्टिब्रेट शो सिमिलरिटी इन देअर इनिशियल स्टेज. म्हणजे सुरुवातीच्या एम्ब्रॉलॉजिकल स्टडीमध्ये सिमिलरिटी प्रचंड प्रमाणात दिसते. आफ्टर दॅट धिस सिमिलरिटी डिक्रीजेस बट इट शो सिमिलरिटी इन देअर ओव्हरऑल अपीअरन्स. दिस प्रूव्ह दॅट these vertebrate animals are evolved from same origin. समजलं का? का परत सांगायचंय? एम्ब्रोलॉजिकल कळालं का? अजून कोणाला काय शंका आहे? तर आपण आता जे सगळे लेक्चर होतात ते आपण आपल्या युट्यूबवर टाकतो आणि युट्यूबवरून तुम्हाला ते ऐकता येतील. तुम्हाला कधी प्रॉब्लेम आला, तुम्ही नोट्स काढताना समजा एखादा कन्सेप्ट कळत नसेल तर ती यूट्यूब बघायचं आणि त्याच्यावरून तुम्ही ऐकलं की तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर होतील. आणि हे जे आपण यूट्यूब आपण हे जे आत्ता तुम्हाला नोट्स देतोय हे सगळं तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सला फॉरवर्ड करू शकता आणि फॉरवर्ड करून ते सुद्धा हे बघू शकता. कोणाला जर जॉईन व्हायचं असेल तर ते आपला गुगल फॉर्मवरून तुमचे फ्रेंड्स पण जॉईन होऊ शकतात. तर हे तुम्हाला अडचण आली की तुम्ही ते यूट्यूबला बघा. परत आजचं लेक्चर आहे की परत तुम्ही एकदा यूट्यूबला ते जाऊन बघा, म्हणजे तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर होतील. कारण इतकं इव्हॅपोरेट असते नॉलेज, ऐकलेलं लगेच विसरून जातो माणूस. त्यासाठी तुम्ही लिहिणं गरजेचं आहे, म्हणून तुम्हाला त्या नोट्स लिहायला सांगितलेले आहेत. आता बऱ्याच मुलांनी लिहिलं नाही तर ते आज तुम्ही कसल्याही परिस्थितीत लिहून काढा. उद्या पण मी बघणार आता चॅट बॉक्समध्ये किती 7-8 जणांनीच लिहिलंय की आम्ही लिहिलंय म्हणून, म्हणजे बाकीच्यांनी त्या नोट्स लिहिलेल्या नाही. तुम्ही जोपर्यंत नोट्स हाताने लिहिणार नाही तोपर्यंत तुमची प्रॅक्टिस होणार नाही आणि तुम्हाला परीक्षेत शेवटी एक्झामला लिहायचंय, बोलायचं नाही. एक्झाममध्ये तुम्हाला लिहायचंच आहे, त्यासाठी तुम्ही लिहिणं गरजेचं आहे. ह्या नोट्स तुम्ही एक चांगली नोटबुक बनवा. त्या नोटबुकमध्ये नोट्स काढायला, नोट्स जे दिलेत त्या लिहून काढा, बुक्समध्ये वाचा, मी दिलेल्या नोट्स वाचा, कम्पेअर करून त्याचा स्टडी थरो नॉलेज तुम्हाला मी तुमच्या सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर करतोय. जर तुम्ही बघितलं ना तर ह्या तुमच्या कन्सेप्ट कुठेही एवढ्या क्लिअर होणार नाहीत. जर ट्रान्स्क्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन जेव्हा तुम्ही कुठे दुसरीकडे शिकायला जाल तेव्हा तुम्हाला कळेल की ते फक्त वाचून दाखवलं जाईल, तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगितलं जाणार नाही. तुम्हाला पूर्ण डिटेलमध्ये, आपण मला वाटतं एक आठवडा त्याच्यावर घालवला आहे पहिल्याच चॅप्टरवर, अजूनही चॅप्टर पूर्ण नाही आहे. उद्या आपला चॅप्टर फिनिश होऊ शकतो किंवा अजून एक लेक्चर लागू शकतो. हे एक लेक्चर झाल्यानंतर तुमचा एक चॅप्टर संपला, म्हणजे 20 चॅप्टर्स आउट ऑफ 21 चॅप्टर ओव्हर. म्हणजे जवळजवळ काय फाळके बोला. ब्रेक होतोय तुमचा. आता येतोय का आवाज? आता येतोय? आता ब्रेक होतो का? हा, तो थोडासा काहीतरी प्रॉब्लेम असेल. तर तुम्हाला हे तुमचे कन्सेप्ट आपण क्लिअर करून ऑक्टोबर दिवाळीच्या अगोदर सगळं पूर्ण पोर्शन कंप्लीट करायचं आहे. आता आपल्या लॉकडाऊनची सुट्टी आहे, तुम्हाला उन्हाळ्याची सुट्टी आहे, त्यामुळे आपण जास्त वेळ घेतो. जेव्हा तुमचं स्कूल चालू होईल
त्यावेळेस आपल्याला 3-3 तास असं घेता येणार नाही. त्यासाठी आपल्याला पिरियड त्यावेळेस आपल्याला वेळ कमी भेटेल. म्हणून आपण आता थोडं कंटिन्यू घेऊ. व्हॅकेशनमध्ये आपण कव्हर करू. कॉलेज शाळेचा काही टाईम असो, युअर स्कूल टाइम टेबल एनी काही असो, पण आपल्याला ऑक्टोबरमध्ये हे फिनिश करायचं आणि त्यानंतर तुम्हाला स्टेज सिरीज करायची. कारण जेव्हा तुमचं स्कूल चालू होईल तेव्हा आपल्याला मॅक्झिमम शनिवार रविवारच तुमचे लेक्चर घेता येतील. कारण तुमचे तिथं लेक्चर्स परत आपले लेक्चर असं डबल तुम्हाला तेवढा वेळ देता येणार नाही. त्यामुळं आपण उद्या पण घेऊ रविवारी. काय प्रॉब्लेम नाही ना उद्या घ्यायला कुणाला? नो सर. तर आपण उद्या हाच हेरिडिटी अँड इव्हॅल्युएशन घेऊ.